This call is now being recorded. Okay, so in the last class, we were discussing about IPv4, Internet Protocol version 4, and its header. IPv4 ഉം അതിന്റെ header part ആയിരുന്നു discuss ചെയ്തത്. Actually, the IP data of a header part and a text of data part. And this header consists of a 20-byte fixed part and a variable length optional part. These are the fixed part. These 5 rows are the fixed part, and this optional part is a variable length part. Why it is called variable length? Because in some network or some packet, this option part will be there. In some packets, this option part will not be there. Okay, that's why it's called variable length option part. Okay, then it includes version, IHL, differentiated service or type of service, total length, identification, then a blank space, DF. DF means don't fragment, MF means more fragment, fragment offset, time to live, protocol, header checksum, source address, destination address, and finally the variable length optional part. Okay, these are the contents of IPv4 header part. Okay, so first, version. Version we already discussed the what version of the protocol this diagram belongs to. IHL means header length. What is the length of the header? Because header length is not constant. Why it is saying like that header length is not constant? Because it has a fixed length part and a variable length part. So based on the situation or based on the type of packet or type of network, this optional part varies. That's why it's called the length of the header is not fixed. Okay, so it has a minimum value of 5 and a maximum value of 15. Then type of service, what type of services are provided or supported by this packet. Then total length. ഈ total length ഇത്ര വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Total length means total length, which means the length or size of the header plus data. That is called total length. Okay. So the next is identification. What identification? ഒരു മെസ്സേജ് ആക്ച്വലി ഒരു മെസ്സേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് പല പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ പാക്കറ്റുകളാണ് ആക്ച്വലി ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ട് അതുപോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫുൾ മെസ്സേജ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഡെസ്റ്റിനേഷനകത്ത് പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ഏത് മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വേണം പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഐഡന്റിഫൈ diagram for that purpose we use identification part. Okay, so the identification field is you allow the destination host to determine which diagram a newly available data fragment ഒരു പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സോ പാക്കറ്റ് അത് ഏത് മെസ്സേജ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന് ഒരു കോമൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എല്ലാ പാക്കറ്റുകളെയും ഒന്നിച്ചാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡന്റിഫൈ which datagram a newly arrived fragment belongs to, we use this identification part. Video message exactly ഒരു സിംഗിൾ റിസീവറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഈ മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ വന്ന പാക്കറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. സാറിന്റെ നെറ്റ് കട്ടാണെന്നാണോന്ന് അറിയില്ല, ക്ലിയർ അല്ല. ആണോ? വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, നേരത്തെ കട്ടായി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ ഇഷ്യൂ?
ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ സ്ക്രീൻ അതേപോലെ. ഓക്കെ സോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ഇൻ കേസ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് പറയാം. ഒരു വലിയ മെസ്സേജ്, ആ മെസ്സേജിനെ പല പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ സോ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പല പല മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും. സോ ഈ മെസ്സേജ് ഒന്നിച്ചല്ല വരിക, ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഒരു പാക്കറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണം വെക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് the next field is a small flag called DF and MF. DF means don't fragment, MF means more fragment. Okay, so first of all DF means don't fragment. ഇത് പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനിയും ആ മെസ്സേജിനെ, ആ പാക്കറ്റിനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട, വിച്ച് മീൻസ് സോഴ്സിന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഫോർ കൺട്രോളിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം വാട്ടറിൽ വളരെ സ്മോൾ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും സെൻഡർ അയക്കുന്നുണ്ടാവുക, ഓർ ആർബിട്രറി ലാർജ് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി റൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലും വേണമെങ്കിൽ ഈ പാക്കറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രാഗ്മെന്റ് മീൻസ് ആ പാക്കറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ സോ ദിസ് DF flag is saying that do not fragment a particular packet into further small packet. ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ സൈസ് ചെറുത്, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ കൺട്രോളിന്റെ കേസിൽ ചിലപ്പം ആർബിട്രറിലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ റിസീവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് വീണ്ടും പാക്കറ്റിനെ ഇനിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഉള്ള സൈസ് മതി, ഇനിയും അതിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജാണ് DF. ഓക്കെ സോ റൂട്ടേഴ്സിന് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാക്കറ്റിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ സോ that flag is called DF. Do not fragment that particular packet into further small packet. Okay so it is called DF and that flag is used for that. Okay next is MF, more fragment. More fragment means നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് പല പല സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് പല പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ സോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് MF സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗമായി ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പാക്കറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ MF ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ ഈ മെസ്സേജിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു, കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജും വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വി യൂസ് MF ഫ്രാഗ്മെന്റ്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. DF ആൻഡ് MF. DF means do not fragment and MF means more fragment. Do not fragment means this flag says the router or the intermediate processing unit that do not divide the message into further small message. MF fragment says that, or MF flag says that destination, MF flag says to destination that if MS flag is set, then many more messages are still there to complete this entire message. Okay ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മെസ്സേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇനിയും മെസ്സേജുകൾ വരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റുകൾ വരാനുണ്ട് എന്ന ഇൻഫർമേഷനാണ് MF കൊടുക്കുന്നത്. Okay, if MF is not set, then the destination can identify that all packets corresponding to a particular message has arrived to the destination. Okay, for this purpose we use these two flags, DF and MF. Okay, identification DF MF അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും? Identification DF and MF. Identification is used to identify which message a particular packet belongs. DF means do not fragment. Do not fragment or do not divide a packet into further small packet. MF means more packets are yet to
receive to the destination in order to complete a particular message. That is called MF. ആ കാര്യം ഒക്കെയാണോ ഈ മൂന്ന് ഫീൽഡുകൾ? Just respond. Identification, MF and DF. Identification, do not fragment and more fragment. Clear ആണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും സീരിയസ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഫിഗർ കമ്പൽസറിലി ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് ഓൾ ദീസ് ഫീൽഡ്. എല്ലാ ഫീൽഡും ഒരു ഇററില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോവാതെ, പേരൊന്നും മാറിപ്പോവാതെ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവെക്കണം. അതിനുശേഷം ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, 5+ മാർക്സിനായിരിക്കും ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുക. സോ ഡയഗ്രാം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മിനിമം 2 മാർക്സ് എങ്കിലും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും. പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലെ ഓരോ ഫീൽഡും എന്താണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫീൽഡും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ബേസ്ഡ് ഓൺ മാർക്ക് ഒരു 5 മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഗർ വരച്ച് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്ര മാർക്കിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ തിയറി സബ്ജക്റ്റുകൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. Okay, so we have already discussed what is version, ISL, differentiated service or type of services, total length, identification, DF, MF. Okay, now fragment offset. What is fragment offset? Fragment offset പറയുമ്പോൾ fragment offset means നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സേജിനെ പല പാക്കറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഈ ഓരോ പാക്കറ്റും സെയിം റൂട്ട് തന്നെ വരണം, ഓരോന്നും പല റൂട്ടിൽ വരാം. ഓക്കെ, സോ ഈ പാക്കറ്റിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പാക്കറ്റുകൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മെസ്സേജ് ആക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2, 3 മീൻസ് 4ാമത്തെ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2, 3 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദിസ് മെസ്സേജ് ഇൻ ടു എ പ്രോപ്പർ ഫോർമാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റീഅറേഞ്ച് ദാറ്റ്. അതായത് 2നെ എടുത്തിട്ട് 1ന് ശേഷം വെക്കണം, 3ാമത്തേനെ എടുത്തിട്ട് 2ന് ശേഷം വെക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ 4 വരാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുന്ന പാക്കറ്റുകൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജിന്റെ എവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റും തമ്മിൽ മാറരുത്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്തിനാണ്? ഡിഫറെന്റ് മെസ്സേജസ് പല ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. ഒരു സെൻഡറിൽ നിന്ന് റിസീവറിലോട്ട് പല സോഴ്സിൽ നിന്നും മെസ്സേജുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് ഏത് മെസ്സേജിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഏത് മെസ്സേജ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ബട്ട് അതിൽ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, അതായത് 1ാമത്തെ പ്ലേസിൽ വേണോ, 2ാമത്തെ പ്ലേസിൽ വേണോ, 3ാമത്തെ പ്ലേസിൽ വേണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു പാക്കറ്റ്, ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ ഓർഡറിൽ വരണമെന്നില്ല. 1ാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം എത്തുന്നുണ്ടാവുക. സോ വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ പാക്കറ്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനിയുള്ളതൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ടൈം ടു ലീവ്. ടൈം ടു ലീവ് മീൻസ് ഏജ്. പാക്കറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈം ടു ലീവ്. ഏജ് ഫീൽഡ്, ടൈം ടു ലീവ് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന് പറയും. ദെൻ പ്രോട്ടോകോൾ. ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോളാണ് ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? TCP ആണോ, UDP ആണോ, എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ ഫീൽഡ് പറയുന്നത്. ഹെഡർ ചെക്സം. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹെഡർ ചെക്സം? ഹെഡർ ചെക്സം എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡർ ചെക്സം or checksum. Checksum is used for checksum എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചെക്സം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഇറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറർ കറക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്സം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so header checksum, and finally source address and destination address means sender address and the receiver address.
And finally, we have a variable length optional part. See, this is a variable length optional part, and what all things are in that optional part. It may include the security information, then timestamp information, whether it's following a strict routing or loose routing, record, route path, all type of extra informations are placed in option field. It's not a necessary field. ചില പാക്കറ്റുകൾ അത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും, ചില പാക്കറ്റിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. So these kind of extra informations are placed in optional field. Okay, that's why we are saying that this IPv4 had having a variable length optional path. ഈ ഓപ്ഷണൽ പാത്ത് പ്രസന്റ് ആവാം, ആബ്സെന്റ് ആവാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് IPv4. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, അതിലുള്ള ഓരോ ഫീൽഡും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. വേർഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിച്ച് വേർഷൻ ദ കറന്റ് ഡാറ്റാഗ്രാം ബിലോങ്സ് ടു. IHL the header length. Minimum header length is 5 and the maximum header length is 15. Okay, why the maximum header length is 15? Because the presence of the complete optional part. Okay, this optional part is not mandatory, but these 5 parts are mandatory for all the type of IPv4 packets. Differentiated service or type of service, what different types of services are offered by this or supported by this packet. Total length means the total length of the header plus data is called total length. Identification, we need to identify which message a particular packet belongs. That field is called identification. DF means do not fragment. Packet ne veendum fragment cheyanda. More fragment means there are more fragment or more packets yet to come for a particular message. ഒരു മെസ്സേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും പാക്കറ്റുകൾ വരാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നതാണ് മോർ ഫ്രാഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏത് പ്ലേസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, ബട്ട് ആ മെസ്സേജിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഏത് ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്. Time to live is the age of that packet. Protocol, what type of protocol is supported by this packet? That is TCP or UDP. Header checksum is for error detection and correction. Address of the sender, address of the receiver, and the variable length optional path. These are the different IPv4 header paths. Okay, so draw the diagram and explain each based on the mark. ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ചോദിക്കാം. വൺസ് അഗൈൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ. എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓക്കെ ആണോ? എസ്പെഷ്യലി ഈ മൂന്ന് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീൽഡ്സ് ആണ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, DF, MF ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്. Identification, do not fragment, more fragment and fragment offset. എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണോ? IPv4 ഹെഡർ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ഓക്കെ, ബാക്കി ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എസ്പെഷ്യലി ആ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, DF, MF, ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ്സെറ്റ്, അവിടെ ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ ആർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, IP address. IP address, every host and a router has an IP address, and this IP address is encoded with its network number and host number. Okay, ഈ IP address ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടേമാണ് IP അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ IP അഡ്രസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്, നമ്മളൊരു IP അഡ്രസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ഒരു IP അഡ്രസ് ആ ഒരു യുണീക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യുണീക്ക്
സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് മെഷീനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ IP അഡ്രസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് യുണീക്ക് മെഷീനെ ആണ് ഒരു IP അഡ്രസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ IP അഡ്രസ് മാപ്പ് യുണീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്ക് സിംഗിൾ മെഷീനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീന് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഒരേ IP അഡ്രസ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഇതിന് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമോ? IP അഡ്രസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. 3 questions. ഒരു IP അഡ്രസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഷീനെയാണോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2, ഒരു മെഷീൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുമോ? 3, ഒരു IP അഡ്രസ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാവുമോ? Same IP for different machine is possible. Same IP for different machine. Same IP for different machine. Yes, college lab. Okay, like yeah, if we are considering the public IP, this concept is okay. Like നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈവറ്റ് IP ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നാറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പബ്ലിക് IPനെ നാറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് IPs ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് പ്രൈവറ്റ് IP 192.168 സീരീസിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് IP ഒരു സെയിം IP തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെഷീൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? For example, in our lab we are using 192.168 series 1.78. ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് IP ആണ്. ഈ പ്രൈവറ്റ് IP എനിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ അറ്റ് എ ടൈം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രൈവറ്റ് IPസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പബ്ലിക് IP നോക്കാൻ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ബട്ട് അതർവൈസ് നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് IP തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് IP ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെഷീനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് IP ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? Okay, anyways, that answer is no. We cannot give same IP for more than one machine. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെയിം IP കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. Okay, so that is the answer of third question. 2 more questions are there. ഒരു IP അഡ്രസ് ഒരു മെഷീനെയാണോ യുണീക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ആൻഡ് ഒരു മെഷീന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ IP അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ? 3 ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അതായത് ഒരു IP തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ, അതൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു. ഒരു സെയിം IP ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സെയിം ടൈം. Okay, then 2 more questions are there. First one, whether an IP address maps or point to a particular machine or a particular system. Second one, whether a machine can have more than one IP address. Okay, at a time one machine have only one IP. Okay. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ലാബിലെ സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുക. അതായത് ഒരു മെഷീന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ IP മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു യൂസർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുക. ബട്ട് എ മെഷീൻ ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ IP. ആക്ച്വലി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ ഒരു IP ഒരു മെഷീനല്ല പോയിന്റ് ചെയ്തത്, പകരം
അതിൻ്റെ മെഷീൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് കാർഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ വരും. അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു ലാൻ കാർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ലാൻ കാർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ലാൻ കാർഡ് ഓക്കെ. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഈ ഒരു IP കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മിഷനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഒരു മിഷനെ യുണീക്കായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് IP അഡ്രസ് അല്ല, MAC അഡ്രസ് ആണ്. Okay, we can identify a machine uniquely by using the MAC address or physical address. This IP address actually അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ, നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള മെഷീൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു IP മാത്രമേ അസൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങൾ സെർവേഴ്സിന്റെ കേസൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർവേഴ്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തിനാണ് ഈ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫെയിൽ ആയി പോയാലും മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ചെക്ക് എനി സെർവർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മോർ ദൻ വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ആൻഡ് മോർ ദൻ വൺ കണക്ഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പബ്ലിക് IP തന്നെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം സെർവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള IP ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വയേഴ്സ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ്. ഓക്കെ, സോ ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള വിഷൻ്റെ ആണ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് കേരള വിഷൻ ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കപ്പ് പോലെയായിട്ട് ഒരു BSNLൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി വയേഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ അതിൽ സെർവേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദ സർവീസ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി. മീൻസ് സെർവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൈലബിലിറ്റി ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, സെർവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൈലബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, 24/7 അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ ഒരു നെറ്റ് ഫെയിൽ ആയപ്പോലും മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് പർപ്പസ് എ സെർവർ ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദൻ വൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡ് ആൻഡ് മോർ ദൻ വൺ നെറ്റ്വർക്ക് മീൻസ് പബ്ലിക് IPs. ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ്? ലാൻ കാർഡ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ആ ഒരു ലാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന MAC അഡ്രസ് ആണ്. ആൻഡ് സെർവേഴ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ IP അഡ്രസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരു IP അഡ്രസ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, കാരണം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മീൻസ് അത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു look at some other information regarding the IP. So IP address, IPv4 address is basically a 32-bit long IP. Okay, so it's 32-bit long. IPv4 addresses are 32-bit long. And as I said, in principle, no two machines on the internet have the same IP address. രണ്ട് മെഷീൻ ഒരേ IP address ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. And an IP address does not actually refers to a host. ഒരു ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ അല്ല ആക്ച്വലി റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. And it refers to a network interface. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർഫേസിനെയാണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ അല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീന് ഒരു IP ആയിരിക്കും പൊതുവേ ഉണ്ടായിരിക്കുക. സെർവേഴ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെയാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ IP അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് different classes of IP address. This is also an important topic. What are the different classes of an IP address? ഈ IP അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് 5 different classes ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. And that kind of classification is called classful addressing. We have classful addressing and classless addressing. Classful addressing means ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ആക്കി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള IPയുടെ അഡ്രസ്സിങ്ങിനെയാണ് ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള IPയുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ക്ലാസ്ലെസ് അഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദിസ് ക്ലാസ്ഫുൾ അഡ്രസ്സിംഗ്.
Classful addressing, they are divided into 5 different classes: A, B, C, D, and E. Okay, how these network or these IP address differs? ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ റേഞ്ചുകളുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് 1.02020 127.255.255.255. This is the first range for class B, class A. ക്ലാസ് ബിയുടെ റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസ് സിയുടേതാണ് ഇത്, ക്ലാസ് ഡിയുടെ ആണ്, ക്ലാസ് ഇയുടെ ആണ്. ആൻഡ് this class D address is mainly used for multicasting purpose, and class E is used for future purpose or for the research purpose. So we are mainly currently using only these 3 classes: class A, class B, and class C. Okay. Then how to identify these classes? For class A, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് 0 ആയിരിക്കും, ക്ലാസ് ബിയിൽ ഇവിടെ 10 ആയിരിക്കും, ക്ലാസ് സിയിൽ ഇവിടെ 110 ആയിരിക്കും. Okay. Then about class A, ആദ്യത്തെ already told that this IP address is divided into 2 parts. One is network part and other is host part. Okay. So for class A, first 8 bit is reserved for the network part, and the remaining, how many bits are there? Total IP address 32 bit. So for class A, the first 8 bits are reserved for network part, and the remaining 24 bits are reserved for host part. Class B, first 16 bits are reserved for network, and the remaining 16 bits are reserved for host. Class C, first 24 bits are reserved for network, and the remaining 8 bits are reserved for host. Okay, അതായത് ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സിയിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇത് കൂടി വരും, ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ 8 ബിറ്റാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്, ബിക്ക് 16 ബിറ്റ്, ഇതിന് 24 ബിറ്റ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എയിൽ ഹോസ്റ്റിന് 24 ബിറ്റ്, ഇവിടെ 16 ബിറ്റ്, ഇവിടെ 8 ബിറ്റ്. കാരണം ടോട്ടൽ ബിറ്റിന്റെ ലെങ്ത് 32 ആണ്. ക്ലാസ് ഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഇ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പർപ്പസ് ഓർ റിസർച്ച് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുക? നിങ്ങൾ വെറും 4 നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ 4 നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് 4 നമ്പർ? 1 127, 2 191, third 223, and fourth 239. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 1.0.0.0 and it ends on 255, 255, 255. So just remember 127 plus 1 is 128. So the next one starts from 128. Then you remember this 191. Then the next class starts from 192 and ends on 223. So you remember this 223 only. And the next class starts from 224 and ends on 239. So you just remember only these 4 numbers. Then you can write the entire range. Okay, it starts from 1 and it ends from 255. So just remember 127, 191, 223, and 239. Okay, so this is about IP and its different classes. Okay, so how many network can each class support? ഓരോ ക്ലാസ്സിനും എത്ര നെറ്റ്വർക്കും എത്ര ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബിറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും. അത് മീൻസ് 2 ആ നമ്പർ, അത്രയും നമ്പർ നെറ്റ്വർക്കിനെയും അത്രയും നമ്പർ ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് എക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ എത്ര പാർട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ക്ലാസ് എനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. ബാക്കി 7 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 2⁻7 എത്രയാ? 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. സോ ക്ലാസ് എക്ക് 128 നെറ്റ്വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2⁻7. എത്ര ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബാക്കി എത്ര ബിറ്റുകളുണ്ട്? 24 ബിറ്റുകളുണ്ട്. സോ 2⁻24 നമ്പർ ഹോസ്റ്റിനെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് എക്ക്. ക്ലാസ് ബിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴത്തെ 2 ബിറ്റ് വെച്ചു. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ടോട്ടൽ 16 ഉള്ളത്. സോ ടോട്ടൽ പിന്നെ ബാക്കി 14 ഉണ്ട്. സോ 2⁻14 which means 16,384 നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എത്രയാ ഹോസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ? ഇവിടെയും 16 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ 2⁻16, അതായത് അറൗണ്ട് 65,000 ഹോസ്റ്റിനെയും ബിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് സി ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ 3 ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ 24 ആയിരുന്നു. 24 - 3 21,
221 അത്രയും നമ്പർ നെറ്റ്വർക്കിനെയും ബാക്കി എത്രയാ 8 ബിറ്റുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. 2 8 256 ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലാസ് എ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഈ ക്ലാസ് എക്ക് എത്ര നെറ്റ്വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി ഇവർക്കൊക്കെ എത്ര നെറ്റ്വർക്കിനെയും എത്ര ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? 2 എത്ര ബിറ്റുകളുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ 7 ബിറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്കിനും 24 ബിറ്റ് ഹോസ്റ്റിനും ഉണ്ട്. സോ 2 7 128 നെറ്റ്വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 അറൌണ്ട് 16 മില്യൺ ഹോസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് ബി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ 16 ഇവിടെ 16 ആയിരുന്നു. 16 - 2 14. ഇപ്പോൾ 2 ഇത്രയും നമ്പർ നെറ്റ്വർക്കിനെയും 2 ഇത്രയും നമ്പർ ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് സി ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം 24 മൈനസ് ചെയ്യുക. സോ 21. 2 നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിനെയും 2 നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് സിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് IP അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാനുവലി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുശേഷം സബ്നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, 4th മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, സോ IP അഡ്രസ് എന്നുള്ള ഇതുവരെ എടുത്ത പാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ? വാട്ട് ഈസ് IP അഡ്രസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് IP അഡ്രസ്, ആ IP അഡ്രസ്സിൻ്റെ റേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ്. റേഞ്ചസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വെറും 4 നമ്പർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓരോ IP അഡ്രസ് ക്ലാസ്സിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സും നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റും എത്രയാണ് എന്ന്. ഓക്കെ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക? എത്ര ബിറ്റുകൾ നെറ്റ്വർക്കിനുണ്ട്, എത്ര ബിറ്റുകൾ ഹോസ്റ്റിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 2 അത്രയും നമ്പർ ആയിരിക്കും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെയും ഹോസ്റ്റിൻ്റെയും എമൗണ്ട്. ഫോർ ക്ലാസ് എ അഡ്രസ്സ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ബിറ്റ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 7 ബിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്. സോ 2 7 128 ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എയുടെ നെറ്റ്വർക്കിന് എത്ര നെറ്റ്വർക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ബാക്കി 2 റിമൈനിങ് ബിറ്റ് എത്രയാ 24. അത്രയും നമ്പർ ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അബൌട്ട് ക്ലാസ് എ. അതേപോലെ ക്ലാസ് ബിയും ക്ലാസ് സിയും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹോസ്റ്റിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെറ്റീരിയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അറ്റൻഡൻസ് ആകാശ് അഭിനന്ദ്, അഭിനവ് ആദർശ്, അദ്വൈത് അജ്മൽ, അഖിൽ അനഘ അഞ്ജലി, അനുഗ്രഹത്തിൻ അതുൽ, ദേവിക ദിൽന മസ്ന, ജസ്ന കാർത്തിക് കീർത്തന, സിനാൻ ഇജാസ് നഫ, നേഹ നിതിൻ പ്രണവ്, പ്രണവ് സി റൈസ റസാന, റിസ്വിൻ റോഷൻ സഹല ബി, സഹല എൻ സംഗീത് സാരംഗ്, ഷാരുൺ ശ്രദ്ധ വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി ശ്രീഷ്മ അഞ്ജിത ഷിറോണ എബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി വെക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാം. ഓക്കെ.